Hello students, this is the 60th session of Mangalore University first BCom first semester Financial Accounting 1 subject. In this session, let us answer one more problem on final accounts of a sole trading concern. Here you will learn how items like depreciation, outstanding expenses, outstanding incomes appearing in the trial balance are recorded in final accounts. So, let us answer the question. Problem goes like this. From the following trial balance of ICD, prepare a trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2016 and a balance sheet as at that date. You are provided with a trial balance and certain adjustments. So, let us prepare the final accounts. First, you will prepare the trading account, then profit and loss account, and finally balance sheet. And hope you know that trading and profit and loss accounts are prepared together. You will be preparing a combined ledger account wherein the first part represents a trading account and second part represents profit and loss account. So open a ledger account, give the heading as I Series trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2016. Now, while preparing the final accounts, one important rule should be borne in mind, that is, items given in the trial balance or items given as ledger account balances must be recorded in only one place, whereas adjustment items must be recorded in at least two places. Now, let us record the items relating to trading account first. Our focus should be only on trading account now while preparing trading account. So, go through the question. Now here you have capital. Capital comes on the liability side of the balance sheet. Plant and machinery, fixed asset, balance sheet asset side. Depreciation on machinery given in the trial balance must be recorded only once, that is on the debit side of profit and loss account. Repairs, indirect expense, profit and loss account debit side. Wages, trading account, debit side. So, under trading account, record wages on the debit side, 2 wages, 60,000. Now, the next item is wages outstanding. Outstanding wages given in the trial balance must be recorded only in one place, that is in the balance sheet on the liability side under the heading current liabilities. Salary for 11 months, office expense, indirect expense, so it must come on the debit side of profit and loss account. But here you have an adjustment for this. Salary is paid for 11 months. It means that 1 month's salary is outstanding. So that outstanding salary must be recorded under profit and loss account on the debit side. It must be added to salary, and then outstanding salary must be shown on the liability side of the balance sheet. So let us consider it later while preparing profit and loss account. Income tax means personal expense of the proprietor met out of business funds should be taken as drawings, must be deducted from capital in the balance sheet on the liability side. Cash, current asset, balance sheet asset side. Building, fixed asset, balance sheet asset side. Depreciation on building, indirect expense that must be shown on the debit side of profit and loss account. Purchases and sales, purchases debit column 3 lakh, sales credit column 5 lakh. So record purchases now. So under trading account, first item will be opening stock, then purchases, thereafter various direct expenses are shown. So now you leave little space here to write opening stock and then record purchases. Two purchases in the inner column 3 lakh, because you have an adjustment here relating to purchases. Goods costing rupees 1000 were used by the trader for personal use. That must be deducted from purchases. So less goods used by the trader for private purpose 1000. So to the outer column net amount 2,99,000. Then record this sales on the credit side of a trading account. On the credit side of trading account, buy sales 5 lakh. Then
Go through the next item. Debtors means current asset, balance sheet, asset side. Creditors, current liability, balance sheet, liability side. Under current liabilities it will be shown. Bills receivable given in the debit column, current asset, balance sheet, asset side. Bills payable amount given in the credit column, 16,000, balance sheet, liability side, current liabilities. Then discount received, profit and loss account, credit side, indirect income, opening stock 70,000, record it on the debit side of trading account to opening stock 70,000. Then interest accrued, outstanding income, it is an asset, so it must be shown in the balance sheet on the asset side under the heading current assets. When it is given in the trial balance, it should be recorded only once, so it should come under balance sheet under the heading current assets. Overdraft, current liability, balance sheet, liability side. Then commission received in the credit column 10,000, so it should come under profit and loss account on the credit side. Then bad debts, indirect expense or loss, profit and loss account debit side. Now come to the adjustment. Closing stock on 31st December 2016 70,000, record it under trading account on the credit side. Buy closing stock on 31st December 2016 70,000. Then you have write off further bad debts, maintain RBD at the rate of 5%. These are all the adjustments coming under profit and loss account and balance sheet. 1 month salary was outstanding, also must be shown under profit and loss account and balance sheet. Won't affect our trading account. Goods costing rupees 1,000 were used by the trader. Already you have deducted it from purchases on the debit side of trading account. So net amount to the outer column. Another time it should be shown in the balance sheet as a deduction from capital. So ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ rupees 6,000 have been destroyed by fire and the insurance company has admitted the claim for rupees 4,800. So total value of goods destroyed by fire 6,000 must be credited to trading account. Trading account in the credit side ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Buy goods destroyed by fire 6,000. ನಂತರ amount due from insurance company must be shown as an asset on the asset side of the balance sheet and actual loss due to fire ಇಲ್ಲಿ 6,000 ಇಂದ 4,800 ಹೋದರೆ 1,200 ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 5,76,000. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 5,76,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ 1,47,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 1,47,000. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 1,47,000. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಫೋಕಸ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ಗಳು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು 3,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ರಿಪೇರ್ಸ್ 3,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವೇಜಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ 11 months 11,000 ಬರೀ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ 11 months 11,000.
ಸ್ಯಾಲರಿ 11 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1 ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? 11 ಮಂತ್ಸಿಗೆ 11,000 ಆದರೆ 1 ಮಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ 11,000 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1,000 ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ 11,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಅಂದರೆ 12,000 ಆಯಿತು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ. ಈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ 1,000 ಮಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಕ್ಯಾಶ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ಗಳು, ಅಸೆಟ್ಗಳದು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ 8,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 8,000. ಇದಾದ ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ ಅದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 8,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ 10,000, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಬೈ ಕಮಿಷನ್ 10,000. ನಂತರ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 4,000. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ರೂಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ರೂಲ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು. whenever you get old provision for bad debts in the trial balance, you will apply a rule. If the sum of bad debts plus new provision for bad debts is greater than old provision for bad debts, difference amount must be debited to profit and loss account. On the other hand, if the old provision for bad debts is greater than the sum of bad debts and new provision for bad debts, difference amount must be credited ಅಂತೇಳಿ ಆ ಟೈಪಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು, ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಟರ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 10,000 ಬರ್ದಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀ 4,000. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 4,000 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 4,000. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ 5% RBD, 5% ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ ಡೆಟರ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರಾಸ್ ಡೆಟರ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 80,000ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 4,000 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ 4,000, ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 80,000 ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 4,000 ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 4,000, ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು 4,000, ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್
ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 4000. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 12,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇದು ಬರ್ದಾಯಿತು. ಮೇಂಟೈನ್ RBD ಬರ್ದಾಯಿತು. 1 month ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ₹1,000 ವ್ಯಾರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೇಡರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 6,000 ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ₹4,800. ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಷ್ಟಾದದನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ 6,000. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 4,800 ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ 6,000 ಮೈನಸ್ 4,800 ಅಂದರೆ 1,200 ಆಯಿತು. ನಂತರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 1,65,000. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 1,65,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 1,23,800. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 1,23,800. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಐಸಿಎಲ್ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಎಟ್ 31 December 2016. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ. There are 2 ways of drafting the balance sheet, on the basis of permanency of assets and on the basis of liquidity of assets. ಎರಡು ವೇ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸಿಟಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಂತರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 50,000 ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 50,000 ಬರೆಯುವಾಗ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಪೇಸನ್ನು, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಲೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗುದು. assets which are most permanent in nature should be shown first, followed by assets which are less permanent in nature. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೀಲಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬರೆಯುವುದು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1,60,000. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಪೇಯೇಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ರಿಪೇರ್ಸ್, ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ 11 months ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು. ಕ್ಯಾಶ್ 5,000 ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್
5,000 ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಅದು ಬರ್ದಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರೀರಿ 80,000. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ 80,000. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ 4,000 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 4,000 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 4,000. ಎಗೇನ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 4,000. ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 76,000 ಬರ್ತದೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 76,000 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30,000. ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 30,000. ಇದರಿಂದ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ 4,000 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 26,000. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆಯಿತು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಬರೀರಿ 4,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ 4,000 ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 70,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 70,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ RBD ಬರ್ದಾಯಿತು. 1 month ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಅದು. ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ₹1,000 ವ್ಯಾರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಅದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ₹6,000 ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ₹4,800. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್, ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 4,800. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ದಾಯಿತು, ಈಗ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕಮ್ ಟು ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 2 lakh. ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2 lakh. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 1,23,800 ಲೆಸ್. ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2,000, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2,000. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1,000, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ 1,000. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ 3,20,800 ಆಗ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಬರೀರಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ ಆಗಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ನೋ ಅಮೌಂಟ್, ನಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ರಿಪೇರ್ಸ್, ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ 4,000, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 4,000. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ 1 month ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ 11 months ಈಸ್ 11,000. 1 month ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು 1,000, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 1,000. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್
45,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ 16,000, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್ 16,000. thereafter ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಅದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9,000, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 9,000. ಇದಾದ ನಂತರ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ 5% RBD ಬರ್ದಾಯಿತು. 1 month ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ₹1,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ. ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ₹6,000 have been destroyed by fire and the insurance company has submitted the claim for ₹4,800, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. 3,95,800 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 3,95,800 on both the sides. Hope you have understood. Thank you students. Thank you so much.